लास्ट टॉपिक આપણે જોઈ ગયા કેમિકલ બોન્ડિંગનું ચેપ્ટરની શરૂઆત કરી હતી। જે ચેપ્ટરની અંદર આપણે કોસલ લુઈસ અભિગમની એક થિયરી સમજ્યા, જેમાં આપણી પાસે એક બંધ વિશે માહિતી આપી હતી, આયનિક બંધ વિશે માહિતી આપી હતી। તો હવે નેક્સ્ટ આપણો જે આજનો ટોપિક છે એમાં આયનિક બંધ વિશે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ। આયનિક બંધ શું છે? પોઈન્ટ છે આપણો આયનિક બંધ। आयनिक बंध अथवा आयनीय बंध पण कहेवाय छे, अथवा तो एने विद्युत संयोजक बंध पण कहे छे। आयनिक बंध जेने आपणे इंग्लिश में कहीए छे आयोनिक बॉन्ड, अथवा तो पछी एने कहेवाय छे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। बराबर। हवे आपणे टॉपिकनी अंदर समझवानुं छे कि आयनिक बंध शुं छे, आयनिक बंध कई रीते बने छे, आयनिक बंधने फेवर करता फैक्टर्स परिबळो कया होई शके, आयनिक बंधनी लाक्षणिकता शुं होई शके छे। मेन पॉइंट आपणो आ छे। बराबर। आपणे टेक्स्टबुकमां कंईक थोडुं घणुं ज आपेलुं छे, आपणे थोडुंक एना करता कंईक सविस समजवानो प्रयत्न करीए। जुओ, सौथी पहेला तो आयनिक बंध कया रीते बने, आयनिक बंध कोने कही शकाय, आयनिक बंध कोण बनावी शके? तो आयनिक बंध हमेशा मेटल अने नॉन मेटल एलिमेंट वच्चे बने, मतलब धातु अने अधातु वच्चे बनतो होय। जेमां धातु शुं करे छे? इलेक्ट्रॉन घुमावे छे अने ए इलेक्ट्रॉन कोने आपे छे? अधातु परमाणु। धातु पोतानो इलेक्ट्रॉन घुमावे छे अने ए पोतानो इलेक्ट्रॉन अधातु परमाणुने आपे छे, जेना कारणे घटना शुं बनशे? धातु धन विद्युत भारित बनशे अने अधातु नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन मेळवीने ऋण विद्युत भारित बनता होय छे। हवे आवुं ज्यारे आपणने अहींयाथी जोवा मळे छे त्यारे एमां कम्प्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जोवा मळे छे। कम्प्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थतो जोवा मळे छे, मतलब एक परमाणु पोतानो इलेक्ट्रॉन पूरेपूरो आपी दे छे अने बीजो परमाणु शुं करे छे? इलेक्ट्रॉन मेळवी ले छे। पण आवुं शा माटे करे छे? एना पाछळ मेन कारण शुं छे? तो ए स्थिरता मेळववा माटे, स्थिरता धारण करवा। तो कोईपण परमाणु आपेलो होय तो पोते इलेक्ट्रॉन क्यारे डोनेट करी शके? तो लुईसना अष्टकनो नियम आपणे भणी गया कि एनी बाह्य कक्षामां एक वखत 3 इलेक्ट्रॉन होय तो एना पहेलानो अथवा तो एना नजीकना निष्क्रिय वायु तत्व जेवी स्थायी इलेक्ट्रॉन रचना धारण करवा माटे इलेक्ट्रॉन घुमावવાનો प्रयत्न करतो होय अने त्यां धन आयन बनावे, अने जे 5 કે 7 इलेक्ट्रॉन धरावतो होय छे बाह्य कक्षामां अष्टक पूर्ण करवा माटे हमेशा 3, 2 કે 1 इलेक्ट्रॉन मेळवीने ऋण आयन बनावतो होय छे। तो दाखला तरीके आपणी पासे सिम्पल एक लॉजिक छे आनी अंदर। दाखला तरीके सपोज मानीए कि आपणी पासे सोडियम छे, सोडियम धातु छे, सोडियम धातु, सोडियम पोते शुं करे छे? इलेक्ट्रॉन घुमावशे। सोडियम ज्यारे इलेक्ट्रॉन घुमावशे तो ए Na+ आयन में कन्वर्ट थाय। Na+ आयन में कन्वर्ट थाय एना पहेला आपणे अहींया पॉइंट ध्यान राखजो कि आयन क्यारे बनी शके? आयन क्यारे बनी शके? ए न्यूट्रल होय, तटस्थ परमाणु होय, आइसोलेटेड अलग करेलो होय ने गैसियस फॉर्म में होय तो ज। तो आपणे अहींया गैसियस फॉर्म में सोडियम परमाणुने बताववानो छे अने एमांथी इलेक्ट्रॉन घुमावीने धन आयन बनावतो होय। सामे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन छे, क्लोरीन वायुमय 1 इलेक्ट्रॉन मेळवीने Cl- आयन में कन्वर्ट थाय छे अने आ जे धन आयन अने ऋण आयन छे Na+ गैसियस प्लस Cl- गैसियस बंने एकबीजा साथे एक स्थिर विद्युतीय आकर्षण बळ द्वारा जोड़ाय छे। स्थिर विद्युतीय आकर्षण बळ द्वारा जोड़ाईने एक आयनिक संयोजन बनावता होय छे, जेने आपणे अहींया NaCl तरीके नाम आपीए छे। तो आनी अंदर तमे एक वस्तु जोई शको छो कि आयनिक बंध क्यारे बनतो होय? तो आयनिक बंध बनवा माटे मेन जवाबदार कोण छे? एक धन आयन अने एक ऋण आयन। धन आयन कोण बनावे? धातु बनावे। ऋण आयन कोण बनावे? अधातु बनावे। तो ज्यारे विरुद्ध वीजभार धरावता 2 आयनो एकबीजा साथे स्थिर विद्युतीय कूलम्ब आकर्षण बळथी मजबूत आकर्षण बळथी जोड़ाय त्यारे जे संयोजन बने एने आयनिक संयोजन कहेवाय अने ए आकर्षण बळ द्वारा बनतो जे बंध छे एने आपणे आयनिक बंध तरीके नाम आपीए छे। तो अहींयाथी आ आपणी पासे एनी सिम्पल डेफिनेशन आवे। तो अहींया जे संयोजन बने छे एमां धन आयन अने ऋण आयन शुं करे छे? स्थिर विद्युतीय कूलम्ब आकर्षण बळथी
જોડાય છે એમાં ઘટના શું બને Na પ્લસ આયન છે Cl માઇનસ આયન છે તો Na પ્લસ આયન અને Cl માઇનસ આયનો એકબીજા સાથે આ રીતે આકર્ષણ બળથી જોડાતા હોય છે અને NaCl બનાવે એમાં પણ આ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે કે અહીંયા જે આયનિક બંધ બને છે એ આયનિક બંધમાં કોઈ પ્રકારનો બંધ નથી હોતો તમે જોઈ શકો છો આપણે જ્યારે પણ સંયોજન લખીએ છીએ દાખલા તરીકે NaCl છે KCl MgCl2 છે આવા બધા જ્યારે સંયોજનો લખ્યા છે કે જે આયનિક બંધ બનાવે એમાં આપણે અહીંયા વચ્ચે કોઈ પ્રકારનો બંધ નથી બતાવતા જેવો બંધ આપણે હાઇડ્રોજન વચ્ચે બતાવીએ છીએ ઓક્સિજન વચ્ચે બતાવીએ એવો અહીંયા જે દંડા આકારે આપણે મતલબ જેને કહીએ છીએ આડી લીટી દ્વારા જે બંધ બતાવે એ બંધ આપણે અહીંયા બતાવતા નથી તો મતલબ અહીંયા એ એક પ્રકારનું શું છે આકર્ષણ બળ છે અને આકર્ષણ બળ પ્રબળ હોય છે અને પ્રબળ આકર્ષણ બળ હોવાના કારણે આયનિક બંધ સહસંયોજક બંધ કરતાં પણ મજબૂત હોય છે સહસંયોજક બંધ કરતાં પણ મજબૂત હોય છે અને એના પાછળનું કારણ શું જે સ્થિર વિદ્યુત કુલંબ આકર્ષણ બળ છે પ્રબળ આકર્ષણ કેમ એક પોઝિટિવ ચાર્જ ધરાવે છે એક નેગેટિવ ચાર્જ ધરાવે છે અને એના કારણે કુલંબીય આકર્ષણ બળથી જોડાતા હવે આને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ જુઓ આપણી પાસે અહીંયા સોડિયમ ગેસિયસ ફોર્મમાં છે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણે લખીએ છીએ 2 8 1 હવે એ શું કરે છે એની બાહ્ય કક્ષામાં અષ્ટક રચના પૂર્ણ કરવા માટે એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયાથી ગુમાવી દે છે અને ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને Na પ્લસ આયનમાં કન્વર્ટ થાય છે તો આ ઇલેક્ટ્રોન એને ગુમાવી દીધો તો પછી એની જે ઇલેક્ટ્રોન રચના રહી Na પ્લસ આયનની 2 8 થઈ જશે Cl માઇનસ આયન છે ક્લોરીન છે ક્લોરીન પરમાણુની ઇલેક્ટ્રોન રચના 2 8 7 પરમાણુ ક્રમાંક 17 છે તો 2 8 7 અને એ શું કરે છે અહીંયા અષ્ટક રચના પૂર્ણ કરવા એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે અને એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને Cl માઇનસ આયનમાં કન્વર્ટ થાય તો એની ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ જાય છે 2 8 8 હવે પ્રશ્ન અહીંયાથી થવો જોઈએ બધાને પ્રશ્ન શું થવો જોઈએ સર તમે લખ્યું એ પ્રશ્ન છે પ્રશ્નનો જવાબ પણ અહીંયા લખ્યો છે પ્રશ્ન એવું નથી કહેતો ધ્યાનથી સમજજો જે કહું છું અત્યાર સુધી તમે કોઈ જગ્યાએ પ્રશ્ન વિચાર્યો પણ નહીં હોય કે ઇવન કોઈ વિચારવા તૈયાર પણ નહીં હોય શું છે પ્રશ્ન હું કહું એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય કે સર અમારા મનમાં પણ આ તો ક્વેશ્ચન હતો પણ પૂછીએ કોને પૂછવાની જરૂર નથી સમજાવું છું જુઓ અહીંયા કહેવા એવું માગું છું Na પ્લસ આયન અને Cl માઇનસ આયન બંને સ્થિર વિદ્યુતીય કુલંબ આકર્ષણ બળ દ્વારા જોડાઈને NaCl સોલિડ ફોર્મમાં બનાવે છે હવે પ્રશ્ન મારો એ હું કહેવા માગું છું કે સોડિયમ આયન વાયુ સ્વરૂપમાં 2 8 એનું ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં બાહ્ય કક્ષામાં અષ્ટક પૂર્ણ કરી નાખ્યો તો એ સ્થાયી થઈ ગયો ના કહેવાય એ જ પ્રમાણે ક્લોરાઇડ આયન બાહ્ય કક્ષામાં અષ્ટક રચના પૂર્ણ કરી નાખે છે તો ક્લોરાઇડ આયન સ્થાયી થઈ ગયેલો ના કહી શકાય આ નિયોન જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના ધારણ કરી લીધી અને આર્ગોન જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના ધારણ કરી લીધી તો ઇલેક્ટ્રોન રચના નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી શા માટે ધારણ કરી છે સ્થાયી થવા માટે જ તો શું આ બંને આયનો સ્થાયી ના કહી શકાય જો સ્થાયી આયનો હોય તો પછી જોડાયા કેમ વસ્તુ પણ આ સમજવા જેવી છે બરોબર પણ ધ્યાનથી જુઓ અહીંયા જે આપણે પરમાણુ આયન સ્વરૂપે લખેલા છે એ ગેસિયસ ફોર્મમાં છે અને જ્યારે ગેસિયસ ફોર્મમાં હોય ત્યારે એ કયા સ્વરૂપે હોય છે અસ્થાયી સ્વરૂપે હોય છે આ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે કે Cl માઇનસ અને Na પ્લસ આયન જે ગેસિયસ ફોર્મમાં બતાવેલા છે જે આયનો છે આયનો અનસ્ટેબલ હોય છે અને અનસ્ટેબલ આયનો એક પ્રકારના સ્થિર વિદ્યુત કુલંબ આકર્ષણ બળ દ્વારા જોડાઈને સોલિડ ફોર્મમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે અને ત્યાર પછી NaClનો સ્ફટિક ત્યાં સ્થાયી થતો હોય છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ બરાબર તો આ પ્રશ્ન જે મારા માઇન્ડમાં હતો જે મેં અહીંયા સમજાવ્યો ખરેખર આ વસ્તુ તમારા ધોરણ 9માં આ વસ્તુ ક્વેશ્ચન સમજાવી દેવો જોઈએ કે આવું શા માટે બન્યું કારણ કે ત્યાં જ તમે આવી ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો છો હું તો સાયન્સમાં કોઈ દિવસ લખતો જ નથી આ રીતની ઇલેક્ટ્રોન પણ સમજાવવું પડે છે સમજવા માટે આ વસ્તુ દર્શાવી જરૂર પડે તો પહેલો પોઈન્ટ આપણને અહીંયા બતાવ્યો છે કે આયનિક બંધ શું છે આયનિક બંધ કઈ રીતે બને તો આયનિક બંધ એ એક પ્રકારના વિરુદ્ધ વીજભાર ધરાવતા આયનો વચ્ચેના સ્થિર વિદ્યુત કુલંબ આકર્ષણ બળ દ્વારા રચાતો હોય છે અને એ આકર્ષણ બળ એટલું મજબૂત હોય છે કે જેની મજબૂતાઈ સહસંયોજક બંધ કરતાં પણ વધારે કારણ કે સહસંયોજક બંધમાં શું છે બે ઇલેક્ટ્રોનની સહિયારી ભાગીદારી થાય એ ઇલેક્ટ્રોનની સહિયારી ભાગીદારી થાય એટલે આપણે તેને આડી લાઇનથી બતાવીએ છીએ તો સહસંયોજક બંધને આપણે ત્યાં દર્શાવી શકીએ છીએ સામેની જગ્યાએ અહીંયા તો શું છે અહીંયા આપણે કોઈ જગ્યાએ એમાં કોઈ બંધ જ નથી બતાવતા NaCl સ્ફટિક બની ગયો છે NaClમાં આપણે કોઈ જગ્યાએ બંધ બતાવતા નથી એમાં તો ખાલી આકર્ષણ બળ હોય તો આપણે ખાલી પ્લસ માઇનસ જ દર્શાવીએ છીએ તો મતલબ ત્યાં એક પ્રકારનું સ્થિર વિદ્યુત કુલંબ આકર્ષણ બળ જ હોય છે સાથે સાથે બીજો પણ એક પોઈન્ટ તમારે ધ્યાન રાખવાનો છે આનો
આયનિક બંધ દિશાકીય ગુણધર્મ ધરાવે છે. દિશાકીય ગુણધર્મ ધરાવે છે એવું શા માટે કીધું? એનું રીઝન છે, જુઓ કે સપોઝ માની લો કે અહીંયા કોઈક Na+ આયન પડી રહ્યો છે. હવે Na+ આયન અહીંયા પડ્યો છે, એની આજુબાજુ Cl- અહીંયાથી આવે, અહીંયાથી આવે, અહીંયાથી આવે, અહીંયાથી આવે, અહીંયાથી કોઈ પણ બાજુથી Cl- આવશે. Na+ની આજુબાજુ ગમે તે બાજુથી Cl- એની નજીક આવશે એટલે તરત શું કરશે? એટ્રેક્શન ફોર્સથી, એટ્રેક્શન દ્વારા એ એકબીજા સાથે જોડાઈ જશે. તો મતલબ એમાં કોઈ ચોક્કસ દિશાનો ઉલ્લેખ થતો નથી અને એટલા માટે એ કેવો કહી શકાય છે? ઇનડાયરેક્શનલ મતલબ કે બિન દિશાકીય ગુણધર્મ ધરાવે છે એવું કહી શકાય. તો આ નોન ડાયરેક્શનલ નેચર છે આયનિક બોન્ડ માટેનું એવું કહી શકાય. ચલો હવે આના ઉપરથી આપણે આ જ ટોપિકની અંદર સમજીએ લુઈસ ડોટ સ્ટ્રક્ચરથી કઈ રીતે આપણે દર્શાવી શકીએ છીએ સંયોજનને. ચલો જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ એમાં પણ. તો સામાન્ય રીતે આપણે આ બધી વસ્તુઓ બેઝિક જે છે, બેઝિક ફંડા જો તમે આની અંદર સમજી જાઓ તો કોઈ પણ કેમિસ્ટ્રીની થિયરી એવી નથી કે જે તમને અઘરી પડે. બાકી તો અત્યાર સુધીનો રેકોર્ડ છે ને જે પણ ભણી ગયા બધા જ કહે છે કેમિસ્ટ્રી બહુ ટફ છે. હા, માનું છું કેમિસ્ટ્રી ટફ છે, બરાબર, પણ ક્યારે તમે નથી સમજતા તો જ. સમજીએ ક્યારે? સમજાવવાવાળો વ્યક્તિ વ્યવસ્થિત હોય તો. સમજાવવાળો વ્યક્તિ પોતે નાની નાની દરેક વસ્તુ કવર કરતા હોવા જોઈએ, બરાબર. જે નાની નાની પોઈન્ટ છે બધી આ જ વસ્તુ છે. એને તમે નાની નાની વસ્તુને તમે જેટલો ઇઝીલી સમજશો ને, કેમિસ્ટ્રી એટલો ઇન્ટરેસ્ટિંગ સબ્જેક્ટ છે. પછી તમે કોઈ પણ MCQ સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરશો ને, જવાબ તમને મળી જશે. નો ડાઉટ થિયરી તમારે પોઈન્ટ વાઇઝ વ્યવસ્થિત તૈયાર કરવી પડશે. થિયરી વ્યવસ્થિત તમે તૈયાર કરો, ઓટોમેટિક તમારા માર્ક્સ કવર થશે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, જુઓ કે અમે જ્યારે તમને ભણાવતા હોઈએ ત્યારે થિયરી અમને આ બધું કઈ રીતે યાદ રહેતું હોય, 1 by 1 સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અમે આમાં પોઈન્ટને યાદ રાખતા હોય અને એ પ્રમાણે આખી થિયરી લેવાય. જ્યારે તમે લોકો શું કરો, લખવા બેસો તો પહેલો પોઈન્ટ લખ્યો, વચ્ચેથી ભૂલી ગયા, છેલ્લો આવ્યો, થિયરી પૂરી થઈ ગઈ, માર્ક્સ કપાઈ જાય છે. ના, એવું નહીં કરવાનું. હંમેશા એક પોઈન્ટ ઉપરથી કયા પોઈન્ટ ઉપર જાઓ છો એને ધ્યાન રાખો. જુઓ, ચલો હવે આ જ ટોપિકની અંદર આપણને લુઈસ ડોટ સ્ટ્રક્ચર પણ સમજાવે છે. લુઈસ ડોટ સ્ટ્રક્ચર કઈ રીતે આવે છે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જુઓ, સોડિયમ છે, સોડિયમની બાહ્ય કક્ષા આપણી પાસે કીધી હતી 281. તો એની બાહ્ય કક્ષામાં કેટલો ઇલેક્ટ્રોન છે? 1 ઇલેક્ટ્રોન. હવે એ શું કરે છે? 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દે છે અને 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને એને પ્લસ આયન બને. તો અહીંયા 2 8 છે. એની જે કક્ષક હતી એ ત્યાંથી ખાલી થઈ ગઈ, બાહ્ય કક્ષા ત્યાં ખાલી થઈ ગઈ. સમજો, હજી સમજાવું છું. એ જ પ્રમાણે Cl- છે, Cl તો ક્લોરીન આપેલો હોય તો ક્લોરીન માટે આપણે શું કરીએ છીએ? ક્લોરીનની ઇલેક્ટ્રોનના 287. આ એની બાહ્ય કક્ષામાં અષ્ટકોણ કરવા 1 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે અને એમાંથી Cl- બનાવશે તો 288. તો આ એની વેલેન્સ સેલ અહીંયા આપી છે. જે વેલેન્સ સેલમાં ઇલેક્ટ્રોન છે, અહીંયા વેલેન્સ સેલના ઇલેક્ટ્રોન છે નહીં. ધ્યાનથી જુઓ. તો લુઈસે જે બિંદુ નિરૂપણ દર્શાવ્યું છે એમાં તો માત્ર કોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવતો હોય છે? ઓનલી વેલેન્સ સેલમાં રહેલા વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોનનો જ ઉલ્લેખ કરવામાં આવે. તો વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોનનો ઉલ્લેખ કરીને આપણે લુઈસ ડોટ સિમ્બોલ અહીંયાથી બતાવી શકીએ. તો NaCl કઈ રીતે રચાતો હોય તો એમાં તમે જો એનું બંધારણ આપણે પછી આ રીતે બતાવી શકીએ. Na+. તમે અહીંયા હવે આમાં કોઈ ઇલેક્ટ્રોન બતાવી શકતા નથી, કારણ સોડિયમનો બાહ્ય કક્ષાનો ઇલેક્ટ્રોન એને ગુમાવી દીધો. એની પાસે બાહ્ય કક્ષાનો ઇલેક્ટ્રોન હવે છે નહીં અને એ તો ઓલરેડી ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ બતાવે છે. કમ્પ્લીટ ઓક્ટેટ દર્શાવતું હોવાથી એની વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા ખાલી થઈ ગઈ એટલે આપણે એનો ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા બતાવી શકતા નથી. સામે ક્લોરીન છે, ક્લોરીન પાસે વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા હતા? 7. તો ક્લોરીનના વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા હું મૂકી દઉં છું, 6 ને 1 આ 7 અને 1 ઇલેક્ટ્રોન જે સોડિયમ પાસેથી એ મેળવે છે. બરોબર, ધ્યાનથી સમજો. સોડિયમ શું કરે છે? ઇલેક્ટ્રોન ક્લોરીનને આપે છે અને એ ઇલેક્ટ્રોન ક્લોરીન મેળવે છે. તો સોડિયમનો જે ઇલેક્ટ્રોન છે એને હું અહીંયા ક્રોસ તરીકે દર્શાવી દઉં છું. બરાબર, ધ્યાનથી જોજો, કમ્પ્લીટ દેખાય એ રીતે અહીંયા દર્શાવીએ છીએ. ક્રોસ તરીકે અહીંયા હું બતાવું છું. આ જે ઇલેક્ટ્રોન છે ક્રોસ એ કોનો છે? સોડિયમનો એક વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન જે એને આને આપી દીધો અને એના કારણે આના ઉપર ચાર્જ શું આવી જાય છે? માઇનસ. અને આ બંને વચ્ચે એક સ્થિર વિદ્યુતીય કુલમ આકર્ષણ બળ દ્વારા જે સંયોજન બને એને જ આપણે NaCl કહીએ છીએ અને આયનિક બંધ બનાવે છે. એટલા માટે આ આયનિક સંયોજન છે એવું આપણે
કહી શકીએ. ચલો બીજું ઉદાહરણ લઈએ. MgCl2 મારે લેવો છે. MgCl2 ને લુઈસ ડોટ સ્ટ્રક્ચર મુજબ હું કઈ રીતે દર્શાવી શકું એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જુઓ, MgCl2 છે મેગ્નેશિયમ ધાતુ છે આપણી પાસે, બરાબર. અહીંયા આને સોલિડ કરી દઉં છું અત્યારે. મેગ્નેશિયમ ધાતુ એનો ઇલેક્ટ્રોન રચના 282. બાહ્ય કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, તો સ્થાયી નિયોન જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત કરવા 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે, તો એ શું બનાવશે? Mg+2 આયન અથવા Mg2+ આયન બનાવશે. સામે અહીંયા કેટલા ક્લોરીન જોડાય છે? 2 ક્લોરીન જોડાય છે. તો આપણે અહીંયા ક્લોરીન ખાલી અત્યારે શું કરીશું? એક જ મૂકું છું. એક ક્લોરીન છે, ઇલેક્ટ્રોન રચના 287, એની બાહ્ય કક્ષા 1 ઇલેક્ટ્રોન ખૂટે છે, તો 1 ઇલેક્ટ્રોન તમે અહીંયા આપી શકો છો. 1 ઇલેક્ટ્રોન આપશો તો એ Cl- માં કન્વર્ટ થાય. હવે તમે અહીંયા 2 મૂક્યા છે, તો 2 ક્લોરીન કરી દો, તો ઇલેક્ટ્રોન ટોટલ કેટલા મેળવે? 2. તો 2 ક્લોરીન પરમાણુ 2 મેગ્નેશિયમના ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને 2Cl- આયનમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. તો આની તો ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થશે? 288, અને આની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થઈ ગઈ? 28, અને એની જે વેલેન્સ સેલ હતી એ ખાલી થઈ ગઈ. જુઓ, જ્યારે આની વેલેન્સ સેલ અહીંયા 8 ઇલેક્ટ્રોન દર્શાવે છે. હવે એ પ્રમાણે જો બંધારણ બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આપણી પાસે મેગ્નેશિયમ ધાતુ છે. મેગ્નેશિયમ ધાતુ ઉપર ચાર્જ શું આવશે? +2 અથવા તો 2+, કોઈ પણ રીતે લખી શકીએ છીએ, બરાબર. ઘણાને કન્ફ્યુઝન થાય તો હવે આપણે +2 તરીકે લઈશું. ચલો, હવે આને જોડે 2 ક્લોરીન જોડાય છે, એમાંથી એક ક્લોરીન અહીંયા હું મૂકી દઉં છું, બીજો એક ક્લોરીન અહીંયા મૂકું. એક ક્લોરીન પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય છે? 7. વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન ક્લોરીન પાસે કેટલા? 7. એ જ પ્રમાણે બીજા ક્લોરીન પાસે પણ 7 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન. એમાંથી મેગ્નેશિયમના 2 ઇલેક્ટ્રોનમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન આને આપી દીધો, એક ઇલેક્ટ્રોન આને આપી દીધો, તો 2 ઇલેક્ટ્રોન એને મળ્યા. તો આ ક્લોરીન ઉપર -1 ચાર્જ, આ ક્લોરીન ઉપર -1 ચાર્જ આવે, અને આ શું કરશે? અહીંયા કુલંબ આકર્ષણ બળથી એકબીજા સાથે જોડાઈ જશે, જેવો અહીંયા સોડિયમ ક્લોરાઇડ વચ્ચે બંધ બનતો હોય છે એ પ્રમાણે. તો એ જ પ્રમાણે અહીંયા આયનો એકબીજા સાથે સ્થિર વિદ્યુતીય કુલંબ આકર્ષણ બળથી જોડાય છે, અને એમાંથી સંયોજન બનાવે છે MgCl2 સોલિડ સ્વરૂપમાં. તો એક સ્ફટિક રચના બનાવી દેતી હોય છે. તો આ પોઈન્ટ આપણને બતાવ્યો છે આની અંદર કે લુઈસ ડોટ સ્ટ્રક્ચર દ્વારા જો તમારા આયનિક બંધ બતાવો હોય તો કઈ રીતે બતાવી શકો? તો એ આયનિક બંધની અંદર તમે આ જે ધન આયન છે એના તમે અહીંયા વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન દર્શાવી શકતા નથી, કારણ કે એના વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન જ દૂર થઈ ગયા છે, તો વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન દર્શાવી શકવાના નથી. તો એ વસ્તુ અહીંયા પોઈન્ટ તમારે નોંધ રાખવાની છે. ચલો ત્યાર પછીનો પોઈન્ટ સમજીએ. તો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આપણે હવે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આયનિક બંધને તરફેણ કરતા પરિબળો કયા કયા છે? મતલબ ફેક્ટર્સ વિચ ફેવર્સ આયોનિક બોન્ડિંગ. બરોબર, શબ્દ શું કહેવા માંગે છે? આયનિક બંધને તરફેણ કરતા પરિબળો. એનો મતલબ કે આયનિક બંધ બનવા માટે કયા પરિબળો કામ કરે છે, કયા પરિબળો કારણભૂત છે, આપણે એને સમજવાનું. જુઓ, સૌથી પહેલું પરિબળ છે ફોર્મેશન ઓફ કેટાયન, મતલબ ધન આયનનું બનવું. આયન નહીં બને તો આયનિક બંધ જ નહીં બને, સમજી શકો છો તમે, બરાબર. એટલે સૌથી પહેલો પરિબળ છે આમાં ફોર્મેશન ઓફ કેટાયન. તો કેટાયન કોણ બનાવે છે એ પણ સમજો. કેટાયન કોણ બનાવે? મેટલ. મેટલ શું કરે? ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે. મેટલને આપણે માની લો કે M તરીકે હું બતાવું છું. મેટલ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે અને M+ આયન બનાવે, તો એને જ આપણે નામ આપીએ છીએ મેટલ કેટાયન તરીકે. હવે જેટલો સરળતાથી કેટાયન બની શકે ને એટલો સરળતાથી આયનિક બંધમાં ભાગ લઈ શકે. તો મતલબ સરળતાથી આયનમાં, ધન આયનમાં ક્યારે રૂપાંતર થાય? યાદ કરો, આગળ થિયરી તમે આગલા ચેપ્ટરમાં ભણી ગયા છો. કોઈ પણ વાયુરૂપ તટસ્થ પરમાણુમાં બાહ્ય કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવા માટે જરૂરી ઉર્જા, કોઈ પણ વાયુરૂપ તટસ્થ પરમાણુમાં રહેલા સંયોજકતા કોષના બાહ્ય કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવા માટે આપવી પડતી ઉર્જાને તેની આયનીકરણ એન્થાલ્પી કહેવામાં આવે છે. મતલબ અહીંયા જે પોઈન્ટ સમજાવું છું,
આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી મતલબ કે આયનીકરણ એન્થાલ્પીની વાત કરી છે. આયનીકરણ એન્થાલ્પી જે પણ આયનિક બંધ બનાવતો હોય એની આયનીકરણ એન્થાલ્પીની વેલ્યુ કેવી હોવી જોઈએ? હંમેશા પ્લસ હોવી જોઈએ. તો જે સરળતાથી એ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે એવું તમે કહી શકો છો. સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન ક્યારે ગુમાવે? એનું કદ મોટું હોય તો જ. કદ મોટું હોય તો એકદમ ઇઝીલી બાહ્ય કક્ષાનો ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દેશે. અને જો સરળતાથી એ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવતો હોય તો આયનીકરણ એન્થાલ્પી જે આપેલી છે એ આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય કેવું હોવું જોઈએ? નીચું હોવું જોઈએ. નીચી આયનીકરણ એન્થાલ્પી ધરાવતા કોઈ પણ તટસ્થ વાયુરૂપ એકલ પરમાણુ હંમેશા એકદમ જલ્દી ધન આયનમાં રૂપાંતરિત થઈ શકતા હોય છે. ચલો પોઈન્ટ નંબર 2, ફોર્મેશન ઓફ એનાયન. ફોર્મેશન ઓફ એનાયન મતલબ ઋણ આયનનું બનવું જેને કહીએ છીએ. એનાયનનું બનવું. હવે ઋણ આયન ક્યારે સરળતાથી બની શકે? ઇલેક્ટ્રોન મેળવે ત્યારે. આપણી પાસે કોઈક એલિમેન્ટ છે, એ એલિમેન્ટને તમે ઇલેક્ટ્રોન આપો. વાયુરૂપ તટસ્થ પરમાણુ છે એને ઇલેક્ટ્રોન આપો. એ ઇલેક્ટ્રોન આપશો એટલે શું બની જશે? X માઇનસ એનાયનમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. હવે એનાયનમાં જ્યારે કન્વર્ટ થાય દરમિયાન શું કરે છે? પોતે સૌપ્રથમ ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે ત્યારે એટલી ઉર્જાની ગુમાવતો હોય. કેટલી ઉર્જા? ઇલેક્ટ્રોન જેટલી ઉર્જા લઈને આવશે એટલી. મતલબ અહીંયા જે પોઈન્ટ છે ઇલેક્ટ્રોન એફિનિટીનો પોઈન્ટ બતાવે છે આપણને. મતલબ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી સમજાવે છે. ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી. તો ઇલેક્ટ્રોન એફિનિટી અથવા ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી બતાવે છે. તો ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીની વેલ્યુ કેવી હોવી જોઈએ? માઇનસ હોવી જોઈએ. કારણ કે એ પોતે શું કરશે? ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે. ઇલેક્ટ્રોન મેળવે એટલે પોતે શું કરે? પોતે ઉર્જા ગુમાવી દે. જો નેગેટિવ આયન હોય ઇલેક્ટ્રોન તમારે આપવો હોય તો જ એને ઉર્જા આપવી પડે. બાકી કોઈ પણ તટસ્થ પરમાણુ જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો ઇલેક્ટ્રોન જેટલી ઉર્જા લઈને આવે છે એટલી ઉર્જા એ પોતાનામાંથી પહેલાં હંમેશા રિલીઝ કરતો હોય. તો એને આપણે ઇલેક્ટ્રોન એફિનિટી અથવા ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી તરીકે નામ આપીએ. અને ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી છે એની વેલ્યુ કેવી હોવી જોઈએ? તો વધુ ઋણ હોવી જોઈએ. જેનું મૂલ્ય વધુ ઋણ હશે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું એ સરળતાથી નેગેટિવ આયન બનાવી શકે છે એવું તમે કહી શકો છો. તો આપણી પાસે ધન આયન બનાવે છે મેટલ, જે ઋણ આયન બનાવે છે એ હંમેશા કોણ હોય? નોન મેટલ જ ઋણ આયનો બનાવી શકતી હોય. તો પહેલા 2 પોઈન્ટ આપણી પાસે આ છે. હવે આ 2 આયનો જે બન્યા ધન આયન અને ઋણ આયન, એ ધન આયન અને ઋણ આયન બંને એકબીજા સાથે શું કરે છે? સ્થિર વિદ્યુત કુલંબ આકર્ષણ બળથી જોડાય છે અને એના દ્વારા એક આયનિક ઘન પદાર્થ રચે છે. એ આયનિક ઘન પદાર્થ જ્યારે રચાતો હોય ત્યારે એક થર્મોડાયનેમિક્સ એવું કહે છે કે કોઈપણ પરમાણુ અથવા આયનો જ્યારે એકબીજા સાથે જોડાણ કરીને બંધ દ્વારા સંયોજન બનાવતા હોય, સ્થાયી થતા હોય, ત્યારે સ્થાયી થાય ત્યારે હંમેશા એ એનર્જી રિલીઝ કરતા હોય. એનર્જી રિલીઝ કરે તો એનર્જી કેવી હોય? માઇનસ આવશે. તો એ મુક્ત થતી જે ઉર્જા છે એ મુક્ત થતી ઉર્જા જ્યારે ધન આયન અને ઋણ આયન જોડાઈને આયનિક બંધ દ્વારા આયનિક સંયોજન બનાવે ત્યારે એ એક પ્રકારનો સ્ફટિક બનાવતો હોય. અને સ્ફટિક દ્વારા બન્યા બાદ ઉદ્ભવતી ઉર્જાને તેની સ્ફટિક ઉર્જા અથવા તો લેટાઇસ ઉર્જા અથવા લેટાઇસ એન્થાલ્પી તરીકે નામ આપતા હોય. તો ત્રીજો પોઈન્ટ જે અહીંયા પરિબળ કામ કરે છે લેટાઇસ ઉર્જા કામ કરે છે. બરાબર. લેટાઇસ ઉર્જા વિશે અલગથી હું સમજાવીશ દઈશ તમને. અત્યારે આપણે આખા પોઈન્ટની અંદર કવર કરવાની એની કોઈ જરૂર નથી. ચલો, તો લેટાઇસ ઉર્જા અહીંયા શબ્દ શું કહેવા માંગે છે? તો લેટાઇસ ઉર્જા એટલે વિરુદ્ધ વીજભાર ધરાવતા આયનોને એકબીજાથી અનંત અંતરેથી નજીક લાવવામાં આવે ત્યારે તેમના વચ્ચેના સ્થિર વિદ્યુતીય કુલંબ આકર્ષણ બળ દ્વારા તેઓ એકબીજા સાથે જ્યારે જોડાતા હોય છે. હવે એ પણ ધ્યાન રાખવાનું કે જે ધન આયન બનાવતો હોય છે એ મેટલ હોય, મેટલ પ્રબળ ઇલેક્ટ્રોપોઝિટિવ ગુણધર્મ ધરાવે. જે ઋણ આયન બનાવતો એ નોન મેટલ હોય તો નોન મેટલ પ્રબળ ઇલેક્ટ્રો નેગેટિવ ગુણધર્મ ધરાવે છે એવું કહી શકાય. જેના આધારે આપણે કહી શકીએ કે ધન આયન અને ઋણ આયનની અનુક્રમે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની અને ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની જે ક્ષમતા છે એને એની ઇલેક્ટ્રોવેલેન્સી પણ કહી શકીએ છીએ આપણે. પોઈન્ટને લઈ લઈએ છીએ આગળ. એ પણ ઇલેક્ટ્રોવેલેન્સી એટલે શું કહી શકાય? તો ધન આયન બને છે હંમેશા ઇલેક્ટ્રોપોઝિટિવ તત્વો કહી શકાય, જે ઋણ આયન બનાવીને ઇલેક્ટ્રો નેગેટિવ તત્વો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો ધન આયન બને ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે, ઋણ આયન બને ઇલેક્ટ્રોન મેળવતા હોય છે. ચલો એને જવા દો, આના ઉપર જઈએ. તો વિરુદ્ધ વીજભાર ધરાવતા ધન આયન અને ઋણ આયન એકબીજાથી અનંત અંતરેથી જ્યારે એકબીજાની નજીક લાવવામાં આવે ત્યારે તેમની વચ્ચેના સ્થિર વિદ્યુત કુલંબ આકર્ષણ બળના કારણે તેમની વચ્ચે એક પ્રકારે આયનો દ્વારા ત્રિપરિમાણીય ગોઠવણીથી એક પ્રકારનો સ્ફટિક બને છે.
જેને આપણે લેટિસ કહીએ છીએ, અને એ દરમિયાન ઉદ્ભવતી અથવા મુક્ત થતી ઉર્જાને તેની લેટાઇસ ઉર્જા તરીકે નામ આપીએ છીએ. અથવા એના કરતાં ઉલટું, 1 મોલ ઘન આયનિક પદાર્થને, હવે પહેલાં શું કીધું, 2 આયનો હતા, આયનોને તમે નજીક લાવે એટલે આયનિક ઘન પદાર્થ રચે. હવે એના કરતાં ઉલટું છે, 1 મોલ આયનિક ઘન પદાર્થમાં રહેલા વિરુદ્ધ વીજભાર ધરાવતા આયનોને એકબીજાથી અનંત અંતરે દૂર કરવા માટે આપવી પડતી ઉર્જાને પણ તેની લેટાઇસ એન્થાલ્પી, લેટાઇસ ઉર્જા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો વ્યાખ્યા આની ફરીથી અહીંયા રિપીટ કરું છું, ટોપિકમાં આવશે ત્યારે જોઈશું. વ્યાખ્યા અહીંયાથી રિપીટ કરું છું. લેટાઇસ ઉર્જા કોને કહી શકાય? તો ધન આયન અને ઋણ આયનોને એકબીજાથી અનંત અંતરે અથવા તો અનંત અંતરે રહેલા ધન આયન અને ઋણ આયનોને એકબીજાની નજીક લાવવામાં આવે ત્યારે તેઓ વચ્ચેના સ્થિર વિદ્યુત કુલંબ આકર્ષણ બળના કારણે આ આયનો દ્વારા રચાતી ત્રિપરિમાણીય ગોઠવણીને સ્ફટિક રચના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને તે દરમિયાન ઉદ્ભવતી ઉર્જાને તેની સ્ફટિક ઉર્જા એટલે કે લેટાઇસ ઉર્જા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અથવા 1 મોલ આયનિક ઘન પદાર્થમાં રહેલા વિરુદ્ધ વીજભાર ધરાવતા ધન અને ઋણ આયનોને એકબીજાથી અનંત અંતરે દૂર કરવા માટે આપવી પડતી ઉર્જાને તેની લેટાઇસ એન્થાલ્પી, લેટાઇસ ઉર્જા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે તમે વસ્તુ વિચારો કે જ્યારે પણ ધન અને ઋણ આયન એકબીજા સાથે જોડાતા હોય છે ત્યારે એ શું કરે છે? સ્થિર વિદ્યુતીય કુલંબ આકર્ષણ બળથી જોડાય અને એમાંથી એનર્જી રિલીઝ કરી નાખશે. હવે જેટલી ઉર્જા એ ગુમાવી શકતો હોય એટલી એની સ્થિરતા વધારે હોય. તો મતલબ જે અહીંયા લેટાઇસ ઉર્જાની વેલ્યુ છે, લેટાઇસ ઉર્જા જેને આપણે યુ તરીકે દર્શાવતા હોય છે, લેટાઇસ ઉર્જાનો ફેરફાર જો થતો હોય તો એને આપણે ડેલ્ટા એચ યુ, લેટાઇસ એન્થાલ્પી તરીકે દર્શાવતા હોય. તો આ જે લેટાઇસ એન્થાલ્પી છે, લેટાઇસ એન્થાલ્પીની વેલ્યુ જે છે એ વેલ્યુ કેવી હોવી જોઈએ? અહીંયા માઇનસ હોવી જોઈએ. કારણ સ્ફટિક રચના થાય એ દરમિયાન એ ઉર્જા ગુમાવે છે, ઉર્જા ગુમાવે છે તો મતલબ ત્યાં ઉદ્ભવતી ઉર્જા માટે પ્રક્રિયા ઉષ્માક્ષેપક હોવાથી કેવી કહેવાય? માઇનસ વેલ્યુ બતાવે. અને આ ઉર્જા કેવી હોવી જોઈએ? વધુ હોવી જોઈએ. મતલબ અહીંયા એવું કહેવા માગું છું કે જેમ લેટાઇસ ઉર્જા વધુ તેમ આયનિક સ્ફટિકની સ્થિરતા વધુ, તેમ આયનિક સ્ફટિકની સ્થિરતા વધુ છે એવું આપણે સરળતાથી કહી શકીએ. તો આ 3 ફેવરેબલ પરિબળ આપેલા છે, ફેક્ટર્સ આપ્યા, જેના કારણે આયનિક બંધ રચાતો હોય. તો પહેલું પરિબળ, મેટલ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી ધન આયન બનાવવો જોઈએ, તો મતલબ ફોર્મેશન ઓફ કેટાયન જેને કહે. નોન મેટલ ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને નેગેટિવ આયન બનાવવો જોઈએ, મતલબ ફોર્મેશન ઓફ એનાયન. અને ત્રીજું પરિબળ કે જ્યારે એનાયન અને કેટાયન બંને એકબીજા સાથે સ્થિર વિદ્યુત કુલંબ આકર્ષણ બળથી જોડાઈને ત્રિપરિમાણીય રચનામાં જે સ્ફટિક રચના બનાવે એ દરમિયાન ઉદ્ભવતી જે ઉર્જા છે, લેટાઇસ ઉર્જા, એ લેટાઇસ ઉર્જાની વેલ્યુ જેટલી વધારે હશે એટલો સ્ફટિક વધારે મજબૂત અને વધારે સ્થાયી આપણને જોવા મળતો હોય છે. તો આ પોઈન્ટ એક સમજાવ્યો. ચલો હવે આગળ જે પોઈન્ટ આપણે સહેજ મિસ કરી દીધો છે એને અહીંયાથી કવર કરી લઉં છું. પહેલાં તો ઇલેક્ટ્રોવેલેન્સી, કારણ કે આપણે આને કીધું છે ઇલેક્ટ્રોવેલેન્ટ બોન્ડ છે. ઇલેક્ટ્રોવેલેન્ટ બોન્ડ ક્યારે બને છે? એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે, બીજો ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે. સ્થિર વિદ્યુત કુલંબ આકર્ષણ બળ, મતલબ કે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન દ્વારા એમની વચ્ચે એક પ્રકારે આયનિક બોન્ડ રચાતો હોય, અને એ આયનિક બોન્ડમાં જે ધન આયન ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની ક્ષમતા ધરાવે, જે ઋણ આયન ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની ક્ષમતા ધરાવે તેને તેની ઇલેક્ટ્રોવેલેન્સી કહીએ છીએ. આપણે પોઈન્ટ ભણી ગયા એમાં વેલેન્સીનો પોઈન્ટ હતો. વેલેન્સી કોને કહે છે? બંધ બનાવવાની ક્ષમતાને, એને આપણે એની વેલેન્સી કહીએ છીએ. અહીંયા આપણી પાસે ઇલેક્ટ્રોવેલેન્સીની વાત કરે છે. ઇલેક્ટ્રોવેલેન્સી, વિદ્યુત સંયોજકતા જેના માટે શબ્દ વપરાય, વિદ્યુત સંયોજકતા. ચલો વિદ્યુત સંયોજકતા કોને કહી શકીએ અહીંયા? તો ધન અથવા તો પછી અહીંયા સીધી ડેફિનેશન જો લખીએ તો પરમાણુની ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની અથવા ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની ડેફિનેશન હજુ થોડી વ્યવસ્થિત બંધ બેસતી નથી. ચલો મારી રીતે લખી દઉં છું, બિલકુલ ઇઝીલી સમજાય એ રીતે, બરાબર છે? પરમાણુઓ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી ધન આયન બને અથવા ઇલેક્ટ્રોન મેળવી
ઋણ આયન બને ત્યારે તેઓની ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની અથવા ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની ક્ષમતાને તેઓની ઇલેક્ટ્રોવેલેન્સી કહેવામાં આવે છે. હવે જે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે તે તત્વને ઇલેક્ટ્રોપોઝિટિવ, ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને ધન આયન બનાવશે તો એને કહેવાય ઇલેક્ટ્રોપોઝિટિવ, અને જે ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તેને ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ એલિમેન્ટ કહે છે. તો એક આ પોઈન્ટ પણ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે ઇલેક્ટ્રોપોઝિટિવ કોણ હોય, ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ કોણ હોય, ઇલેક્ટ્રોવેલેન્સી કોને કહી શકાય. હવે ઇલેક્ટ્રોવેલેન્સી જો આપણે નક્કી કર્યું હોય, વેલેન્સી ઇલેક્ટ્રોવેલેન્સી બંને વસ્તુમાં બહુ ફરક નથી, એટલે એ ધ્યાન રાખજો, બરાબર છે. હવે ઇલેક્ટ્રોવેલેન્સી આપણે જ્યારે નક્કી કરવી હોય તો અલગ અલગ ગ્રુપ આપણી પાસે આપેલા હોય. દાખલા તરીકે સમૂહ નંબર 1 જે આપેલો હોય, સમૂહ નંબર 1 હોય તો Li, Na, K, Rb વગેરે જ્યારે આપ્યા હોય તો એની ઇલેક્ટ્રોવેલેન્સી જો તમને કોઈ પૂછે સમૂહ નંબર 1ના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોવેલેન્સી કેટલી, તો તમે જવાબ શું આપશો? સમૂહ નંબર 1ના તત્વો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે? 1. તો 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તેની ઇલેક્ટ્રોવેલેન્સી કેટલી કહેવાય? 1 કહેવાશે. ચલો સમૂહ નંબર 2 આપેલો હોય, સમૂહ નંબર 2 એટલે બેટા, માંગે, કાર, સ્કૂટર, બાપ, રોય, બરાબર. આ રીતે બતાવીએ છીએ. સમૂહ નંબર 2માં બાહ્ય કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, એટલા માટે શું કરે છે? 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને ધન આયન +2 બનાવતો હોય તે ઇલેક્ટ્રોવેલેન્સી 2 બતાવે છે, એવું કહી શકાય. પછી સમૂહ નંબર 3 થી 12 એ ડી બ્લોક એલિમેન્ટ છે. ડી એ બ્લોક એલિમેન્ટ, એફ બ્લોક એલિમેન્ટ પણ સમૂહ નંબર 3માં જે આવતા હોય એની અંદર હંમેશા મોટાભાગે વેલેન્સી વેરિયેબલ હોય છે, એટલે આપણે એને લેવાની જરૂર નથી. ત્યાર પછી સમૂહ નંબર 13 છે. સમૂહ નંબર 13 બેંગન, આલુ, ગાજર, ઈન, થેલા. તો એમાં સમૂહ નંબર 13 છે. સમૂહ નંબર 13 હોય તો વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા એની પાસે? 3 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન છે. તો લુઈસના અષ્ટકના નિયમ મુજબ સ્થાયી ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત કરવા માટે 3 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે. 3 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો મતલબ એની ઇલેક્ટ્રોવેલેન્સી થશે 3 અને +3 વીજભાર ધારણ કરશે. સમૂહ નંબર 14. સમૂહ નંબર 14માં કાર્બન સમૂહના તત્વો આપેલા છે. કાર્બન સમૂહના તત્વોની વેલેન્સી કેટલી? 4. ઇલેક્ટ્રોવેલેન્સી કેટલી? પ્રશ્નને ધ્યાન રાખજો, બરાબર. ક્વેશ્ચન માર્ક કરી દઉં છું તમારા માટે જ હું આ ક્વેશ્ચન છોડું છું, બરાબર. અત્યાર સુધી તો તમે કોઈ ક્વેશ્ચનના આન્સર આપવાનો પ્રયત્ન નહીં કર્યો, અને ક્વેશ્ચનના આન્સર આપવાનો પ્રયત્ન કરતા પણ નથી. એનું રીઝન પણ છે કે ઘણી વખતે તમારા મનમાં એવા ક્વેશ્ચન રહેતા હોય કે આ જવાબ સાચો હશે ખોટો હશે. એના કરતાં તો 12થના સ્ટુડન્ટ આપણા સારા છે. ભલે સાચો ખોટો જેવો એવો જવાબ મૂકી દે, એટલીસ્ટ ખોટો હશે તો હું તો જવાબ આપવા બેઠો જ છું. તમે જવાબ આપો છો, મને કંઈક લાગે છે કે ક્યારેક નવું શીખવાની જરૂર પડતી હોય, અથવા તો ક્યારેક નવી રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરવો પડે મારા સ્ટુડન્ટને. આવું બધું પોસિબલ છે, પણ તમે જો પ્રશ્નને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશો, જવાબ આપશો તો તમને કંઈક નવું જાણવા પણ મળશે. પણ મોટાભાગે ક્યારેક એવું બની ગયું છે ભૂતકાળમાં 1-2 વિડીયોની અંદર કે અમુક લોકોએ એક વલ્ગર કોમેન્ટ કરી નાખી હતી, એટલે મેં મોટાભાગે કોમેન્ટને ડિસેબલ જ કરી નાખી છે. એટલે હું તો એક જ વસ્તુમાં માનું છું, ક્વેશ્ચન જો તમને પ્રોબ્લેમ થાય તો આપણા ઘણા શરૂઆતના જે વિડીયો છે અથવા અમુક વિડીયો અથવા આ જ વિડીયોની અંદર હું મારો પોતાનો વોટ્સએપ નંબર પણ મૂકી દઈશ. તમે વોટ્સએપ ઉપર સીધો મને ક્વેશ્ચન કરી દો કે સર આના ક્વેશ્ચનનો આન્સર તમે કહ્યો તો ક્વેશ્ચન પણ આન્સર શું છે અમને ખબર નથી, તમે આન્સર આપો, બરાબર. તો હું આન્સર આપવાનો પ્રયત્ન કરીશ. તમારે કામ કરવાનું છે. મેં તો અહીંયા ક્વેશ્ચન મૂકી દીધો, મને ખબર છે કયા રીતે છે જવાબ. તમને આ તો જસ્ટ સમજાવવા, તમે વિચારી શકો એના માટે. સાયન્સ સ્ટુડન્ટનું માઇન્ડ હંમેશા વિચારશીલ હોવું જોઈએ, તો જ બધી વસ્તુ ખબર પડી શકે સબ્જેક્ટમાં. ચલો જવા દો. સમૂહ નંબર 14 આપેલો. સમૂહ નંબર 14માં વેલેન્સી 3 છે, વેલેન્સી 4 છે. એની ઇલેક્ટ્રોવેલેન્સી કેટલી? ક્વેશ્ચન માર્ક મૂક્યો છે. ચલો સમૂહ નંબર 15. સમૂહ નંબર 15ના તત્વોમાં બાહ્ય કક્ષામાં કુલ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા છે? 5. અષ્ટકનો નિયમ શું કહે છે? 5 છક 7 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો 3, 2 કે 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને ઋણ આયન બનાવે. તો મતલબ વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન જો 5 હોય તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે? 3. સમૂહ નંબર 15 છે નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક, એન્ટીમની, બિસ્મથ. ન્યૂઝીલેન્ડ, પાકિસ્તાન, ઓસ્ટ્રેલિયા, સબ, બીકાવ અથવા ભિખારી.
5 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન છે. 5 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન હોવાના કારણે સ્થાયી ઇલેક્ટ્રોન રચના મેળવવા માટે 3 ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ ધરાવે. 3 ઇલેક્ટ્રોન જો મેળવે તો એની ઇલેક્ટ્રોવેલેન્સી -3 આયન બનાવે છે. તો ઇલેક્ટ્રોવેલેન્સી આની તમે કેટલી ગણશો? અહીંયા 3 થઈ જશે એવું કહી શકીએ છીએ આપણે. એટલે ઇલેક્ટ્રોવેલેન્સી આની કેટલી થશે? 3 થશે. ચલો ત્યાર પછી સમૂહ નંબર 16 છે. સમૂહ નંબર 16 આપેલો હોય તો ઓક્સિજન, સલ્ફર, સેલેનિયમ, ટેલુરિયમ અને પોલોનિયમ. બાહ્ય કક્ષામાં 6 ઇલેક્ટ્રોન, અષ્ટક પૂર્ણ કરવા માટે 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે તો એની ઇલેક્ટ્રોવેલેન્સી થશે 2. સમૂહ નંબર 17 F, Cl, Br, I, એસ્ટેટિન જરૂર નહીં પડે આની. આ બધા રેડિયો એક્ટિવ એલિમેન્ટ છે એટલા માટે. બાહ્ય કક્ષામાં 7 ઇલેક્ટ્રોન છે, અષ્ટક પૂર્ણ કરવા 1 જ ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે તો 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને ઋણ આયન બનાવી દેશે અને ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ સૌથી વધુ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ તત્વો આપેલા છે. અને એની સાથે જોડાઈને શું ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને શું કરશે? -1 વીજભાર ધારણ કરે. એટલા માટે એની ઇલેક્ટ્રોવેલેન્સી કેટલી ગણાય? 1 કહેવાય છે. ડી અને એફ બ્લોક આપેલા હોય, ડી અને એફ બ્લોક એલિમેન્ટ્સ. આના માટેની જે વેલેન્સી છે વેરિયેબલ વેલેન્સી દર્શાવે છે. વેરિયેબલ વેલેન્સી મતલબ એક કરતાં વધારે અલગ અલગ હોઈ શકે છે. ક્રોમિયમ +1 થી માંડીને +6 સુધી જઈ શકે છે. ઇઝી સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ જ આપું. આયરન છે Fe. Feની વેલેન્સી અલગ અલગ તમે જોઈ શકો છો. Fe+2 પણ હોય છે, Fe+3 પણ હોય છે. Cu છે, Cu+1 પણ છે, Cu+2 પણ છે. મેંગેનીઝમાં Mn+2, Mn+4, Mn+7 આવી અલગ અલગ પ્રકારની વેલેન્સી બતાવશે. તો આ બધી શું છે? વેરિયેબલ વેલેન્સી છે. તો એની વેલેન્સી કોઈ દિવસ આપણને પૂછે નહીં. જે વેલેન્સી પૂછી શકે છે આમાંથી છે. આ જસ્ટ આપણે સમજવા માટેનો પોઈન્ટ છે, બરાબર. ચલો તો લાસ્ટ ટોપિક આપણે જે સમજ્યા આની અંદર શું બતાવ્યું કે કયા પરિબળો ફેવરેબલ છે કે જેના કારણે આયનિક બંધ બનાવી શકતા હોય છે. હવે એક ક્વેશ્ચન આપણે જસ્ટ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે તમને ડાયરેક્ટ જ ક્વેશ્ચન પૂછી નાખ્યો નીચેનામાંથી કોણ આયનિક કેરેક્ટર વધારે દર્શાવે છે? સમજીએ. જુઓ, મતલબ કોની પાસે કયા સંયોજનમાં આયનિક લાક્ષણિકતા વધારે જોવા મળી શકે છે? સહસંયોજક લાક્ષણિકતા આવશે તો આપણે ફઝાન રૂલ સમજવો પડશે. અહીંયા સહસંયોજક લાક્ષણિકતા નથી, આયનિક લાક્ષણિકતાનો પોઈન્ટ છે. તો આયનિક લાક્ષણિકતા, આયનિક કેરેક્ટર શેમાં વધારે જોઈ શકાય છે, શેમાં વધારે આયનિક કેરેક્ટર મળી શકે છે? આવા ક્વેશ્ચન પણ ક્યારેક ક્યારેક સિમ્પલ MCQ ZEE નીટમાં પણ પૂછાય છે. તમે જોશો તમને એવું લાગશે કે આટલા ઇઝી ક્વેશ્ચન આમાંથી પૂછી શકે. હા, ઇઝી ક્યારે? પોઈન્ટને સમજેલા હોય તો. જુઓ ક્વેશ્ચન શું છે? નીચેનામાંથી કયું સંયોજનમાં પણ કયા પ્રકારનું છે? આયનિક સંયોજન છે. આયનિક ઘન પદાર્થ આપેલો છે. નીચેનામાંથી કયું આયનિક સંયોજન વધુ આયનીય લાક્ષણિકતા દર્શાવે છે? આયનિક અથવા આયનીય પણ કહી શકાય છે, લાક્ષણિકતા ધરાવે છે. હવે આને સમજવો છે. જુઓ કઈ રીતે. દાખલા તરીકે ઉદાહરણ છે NaF, NaCl, NaBr, NaI આપેલું છે. હવે આને કઈ રીતે સોલ્વ કરવાનું તો એ પણ સમજો. આયનિક લાક્ષણિકતાની વાત કરી છે. આયનિક લાક્ષણિકતા માટે જવાબદાર મેઇન કોણ છે? એક મેટલ અને બીજો નોન મેટલ. તો મેટલ હોય તો એમાં મેટલ કેરેક્ટર વધારે હોવું જોઈએ. નોન મેટલ હોય તો એમાં નોન મેટલ કેરેક્ટર વધારે હોવું જોઈએ. તો જેની અંદર મેટલ કેરેક્ટર વધારે જોવા મળે, નોન મેટલ કેરેક્ટર વધારે જોવા મળે, ત્યાં આયનિક લાક્ષણિકતા વધારે જોવા મળે. હવે આને સમજો. જુઓ અહીંયા સોડિયમ બધામાં કોમન છે આપેલી. સોડિયમ ધાતુ, સોડિયમ ધાતુ, સોડિયમ ધાતુ, બરાબર છે. 4 સોડિયમ ધાતુ કોમન છે. પણ ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન અને આયોડિન અલગ અલગ આપેલા છે. તો હવે એના ઉપરથી ચેક કરો. ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન અને આયોડિન છે. સમૂહ આપેલો છે, ઉપરથી નીચે જાઓ અને આ જે આપ્યા એ બધા શું છે? અધાતુ, મતલબ કે નોન મેટલ દર્શાવે. સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જાઓ એમ હંમેશા મેટાલિક કેરેક્ટર વધે, પણ નોન મેટાલિક કેરેક્ટરમાં શું થાય?
ઘટાડો થાય. સમજાય છે ને કહું છું એ? સોડિયમ અહીંયા દરેકમાં કોમન છે, ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન અને આયોડિન અલગ અલગ છે. તો મેં શું કર્યું, એને ગોઠવી દીધા જે પ્રમાણે આવે છે સમૂહ અથવા આવર્તમાં. તો સમૂહમાં મેં ગોઠવી દીધા. સમૂહ ઉપરથી નીચે જાઓ, ધાતુ ગુણધર્મ વધતો જાય, મેટલ કેરેક્ટર વધતું જાય ત્યાં. પણ આ તો બધા શું છે, નોન મેટલ છે. તો નોન મેટલ ઉપરથી નીચે તરફ જાય, નોન મેટલ કેરેક્ટર ઘટતું જાય. આપણે તો શું કહીએ છીએ, નોન મેટલ કેરેક્ટર વધારે હોવું જોઈએ. નોન મેટલ કેરેક્ટર વધારે હોય તો આયનિક લાક્ષણિકતા વધારે હોય. તો મતલબ નોન મેટલ કેરેક્ટર વધારે શેમાં છે, ફ્લોરિનમાં. તો ફ્લોરિનમાં અહીંયા આયનિક લાક્ષણિકતા વધારે, તો સોડિયમ ફ્લોરાઇડ વધારે આયનિક કેરેક્ટર બતાવે. એના કરતાં ઓછું NaCl, એના કરતાં ઓછું NaBr, એના કરતાં ઓછું NaI દર્શાવી શકે છે. ચલો ત્યાર પછી બીજો ક્વેશ્ચન. બીજો ક્વેશ્ચન અહીંયાથી સમજીએ. જુઓ, દાખલા તરીકે સપોઝ માનો કે LiCl, KCl, અહીંયા મૂકું છું NaCl, KCl, RbCl, CS, Cl, આવા અલગ અલગ આયનિક સંયોજનો આપેલા છે આપણને. એમાં તમે જુઓ નોન મેટલ કોમન છે, અહીંયા ક્લોરિન, ક્લોરાઇડ આયન તરીકે કોમન છે. તો બાકી રહ્યા તત્વો આપેલા છે એક જ સમૂહના, Li, Na, K, Rb, CS. સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ તમે જેમ જેમ જાઓ, સમૂહમાં જેમ ઉપરથી નીચે તરફ જાઓ, આ બધી શું આપેલી છે, મેટલ આપેલી છે. તો ઉપરથી નીચે જાઓ, મેટાલિક કેરેક્ટરમાં શું થાય, વધારો થાય. તો મેટાલિક કેરેક્ટર કોની પાસે વધારે હોય, સિઝિયમ પાસે. તો સિઝિયમ ક્લોરાઇડ સૌથી વધારે મેટાલિક કેરેક્ટર આયનિક કેરેક્ટર બતાવે, અને લિથિયમ ક્લોરાઇડ સૌથી ઓછું આયનિક કેરેક્ટર દર્શાવે છે. તો આ રીતના ક્વેશ્ચન આપણે આના ઉપરથી પણ પૂછાય તો સોલ્વ કરી શકીએ છીએ. ચલો ત્યાર પછી હવે સમજીએ આયનિક બંધ જે બને છે એ આયનિક બંધ દ્વારા બનતું જે સંયોજન છે આયનિક સંયોજન, એ આયનિક સંયોજનમાં લાક્ષણિકતાઓ કઈ કઈ હોઈ શકે છે. જો સંયોજન બનતું હોય ને એની લાક્ષણિકતા ના જાણીએ તો ક્વેશ્ચનનો કોઈ અર્થ નથી. તો પોઈન્ટ આપણો નેક્સ્ટ સમજીએ, આયનિક સંયોજનની લાક્ષણિકતાઓ. હવે આયનિક સંયોજનની લાક્ષણિકતાઓ કઈ કઈ હોય? તો સૌથી પહેલાં તો એ રૂમ ટેમ્પરેચરે સોલિડ ફોર્મમાં જોવા મળે છે, મતલબ ઓરડાના તાપમાને ઘન સ્વરૂપે જોવા મળે. સીધો જ ક્વેશ્ચન છે, બરાબર, ઘન સ્વરૂપે જોવા મળી શકે છે. ચલો પોઈન્ટ નંબર 2, આપણે પહેલાં જ કીધું કે આયનિક બંધ મજબૂત છે, તો મતલબ મજબૂત બંધ ધરાવે છે. ચલો પોઈન્ટ નંબર 3, ઉત્કલન બિંદુ અને ગલન બિંદુ. જો બંધ મજબૂત હોય તો બંધ તોડવા માટે ઉર્જા કેવી જોઈશે, વધારે. તો મતલબ એનું ઉત્કલન બિંદુ વધારે હોય, એનું ગલન બિંદુ વધારે. ઘન પદાર્થ છે એને સૌથી પહેલાં તમે ગરમ કરો એટલે એ ઓગળશે, એટલે પહેલાં શું મળે, એનું ગલન બિંદુ. ત્યાર પછી એ પ્રવાહીમાંથી વાયુ સ્વરૂપમાં પરિવર્તિત થવાની શરૂઆત થાય ત્યારે એનું ઉત્કલન બિંદુ મળતો હોય. મતલબ ગલન બિંદુ કરતાં ઉત્કલન બિંદુ હંમેશા એક જ પદાર્થનું વધારે હોય, એ ધ્યાન રાખવાનું. તો મજબૂત બંધ ધરાવતો હોવાના કારણે ઊંચા ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ ધરાવે છે. સ્વભાવે કેવા છે, સ્વભાવે સખત છે. સખત તો ખરા પણ સાથે સાથે કેવા છે, બરડ છે. દાખલા તરીકે સોડિયમ ક્લોરાઇડ NaCl સોલિડ ફોર્મમાં તમે લઈ જુઓ, NaCl સોલિડ ફોર્મમાં હોય, થોડીક ઊંચાઈથી તમે એને છોડી દો, નીચે પડશે એટલે તૂટી જાય છે, બરડ છે એટલા માટે. તેનો મતલબ એ સખત તો છે, હાથથી તોડવા જશો નહીં તૂટે, નીચે પછડાશે તો એ તરત તૂટી જશે. ચલો ત્યાર પછી નંબર 5, વિદ્યુત વહન. NaCl સોડિયમ ક્લોરાઇડ છે, સોડિયમ ક્લોરાઇડ વિદ્યુતનું વાહક કે અવાહક, વિચારી જુઓ. સોડિયમ ક્લોરાઇડ વિદ્યુતનું વાહક કે અવાહક? જો કોઈના મનમાં ક્વેશ્ચન એવો હોય કે આન્સર કે વિદ્યુતનું વાહક છે, તો ઘરે ઘરે ઇલેક્ટ્રિસિટી પ્રોડ્યુસ કરી શકીએ છીએ આપણે, બરાબર. કોઈનું ઘર એવું નહીં હોય કે જેના ઘરમાં સોડિયમ ક્લોરાઇડ મીઠું ના હોય. હવે જુઓ ક્વેશ્ચન તમને સમજાવું. એક ભૂતકાળમાં કદાચ આ રીતનો પ્રેક્ટિકલ આપણે કરી ગયા હોય તો ખબર નહીં. એક પાત્ર લીધું હોય છે, પાત્રની અંદર સપોઝ માની લો કે આખું મીઠું છે, આખું મીઠું લઈ લો, એક બલ્બ લઈ લો. એ બલ્બની આજુબાજુ શું કરો, 2 વાયર જોઈન્ટ કરી દો. એના બલ્બની આજુબાજુ જે 2 પોઈન્ટ આવે ને ત્યાં 2 વાયર જોઈન્ટ કરી દો, અને એના 2 છેડા એ મીઠાની અંદર મૂકી દો, પ્રકાશિત નહીં થાય બલ્બ. પણ એમાં થોડુંક પાણી નાખીને ધીમે ધીમે હલાવતા જજો. ધીમે ધીમે જેમ જેમ હલાવતા જશો ને
એમ પ્રકાશિત થવા માંડશે બલ્બ. તો એ શું બતાવે છે? ઘન અવસ્થામાં આયનિક ઘન પદાર્થ વિદ્યુતના અવાહક છે, જ્યારે એની દ્રાવણ સ્વરૂપમાં અથવા પીગલિત સ્વરૂપમાં એ હંમેશા વિદ્યુતનું વહન દર્શાવી શકે છે. હવે એનું રીઝન છે કે જ્યારે ઘન અવસ્થામાં હોય ત્યારે આયનો મુક્ત નથી હોતા અને મુક્ત આયનો દ્વારા વિદ્યુતનું વહન થઈ શકે છે. ધાતુઓમાં ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા વિદ્યુતનું વહન થાય ને આયનિક ઘન પદાર્થ હોય તેમાં આયનો દ્વારા વિદ્યુતનું વહન થતું હોય છે. તો આના પરથી હું લખી શકું છું ઘન સ્વરૂપે વિદ્યુતના અવાહક છે, જ્યારે પીગલિત કે દ્રાવણ સ્વરૂપે વિદ્યુતના વાહક તરીકે વર્તે છે. ચલો, અને બીજો એક પોઈન્ટ છે આમાં, આયનિક સંયોજનો આઇસોમોર્ફિઝમ નો ગુણધર્મ ધરાવે છે. હવે આઇસોમોર્ફિઝમ એટલે શું કહેવાય? આઇસોમોર્ફિઝમ જ્યારે આપેલો હોય ત્યારે મોટાભાગે એની જે ફોર્મ્યુલા જે હોય છે એ કેવી હોય છે? સિમિલર, સરખી ફોર્મ્યુલા એની જોવા મળતી હોય છે. સાથે સાથે જે નેગેટિવ આયન છે અને જે પોઝિટિવ આયન છે એની જે સાઇઝ, કદ હોય એ કદ કેવું હોય? લગભગ સરખું હોય છે. બરાબર, સમાન જ હોય એવું જરૂરી નથી, પણ લગભગ સરખું હોય ત્યારે એ આઇસોમોર્ફિઝમનો ગુણધર્મ ધરાવે છે એવું પણ આપણે કહી શકીએ. તો આટલી વસ્તુ તમને સમજાવેલી છે આયનિક બંધના ટોપિકમાં કે આયનિક બંધ શું છે, આયનિક બંધ કઈ રીતે રચાતો હોય છે, આયનિક બંધને અસર કરતા અથવા આયનિક બંધ માટે જવાબદાર પરિબળો કયા છે અને આયનિક સંયોજનોમાં કયા પ્રકારની લાક્ષણિકતાઓ આપણને જોવા મળે. જેમાંથી તમારે એક આ ક્વેશ્ચન ધ્યાન રાખજો. બરાબર, શોર્ટ ક્વેશ્ચન અહીંયાથી પૂછાઈ શકે એવો છે અને ઘણીવાર આપણી બુકની અંદર પણ આપેલો છે ને, પૂછાતો આવ્યો છે. ઓકે, તો હવે પછીના લેક્ચરની અંદર આપણે એક નવા ટોપિક સાથે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. નવો ટોપિક લઈને આવીશું. અહીંયા આપણે એક લેટાઇસ એનર્જીનો ટોપિક મેં વચ્ચે લેટાઇસ એનર્જીનો પોઈન્ટ આવ્યો છે, તો આપણે પ્રયત્ન કરીશું લેટાઇસ એનર્જીને કવર કરી લઈએ પહેલાં, પછી સહસંયોજક બંધમાં જઈએ, અથવા તો જો પહેલો સહસંયોજક બંધ લઈશું તો લેટાઇસ એનર્જીને પછી લઈશું. પણ ગમે તે એક આવો ટોપિક આપણે લેવાનો છે આગળ. તો મળીએ હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ઓકે, થેન્ક્સ ટુ ઓલ.